Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. हर बंदा ये गुहार लाउंदा कि पंजाब दा खजाना खाली है, पर कोई रोड मैप नहीं दसदा कि किस तरीके दे नाल पंजाब फाइनैंशियली साउंड हो सकता है, अपने पैरों ते खड़ा हो सकता है, खुद मुख्तियार हो सकता है। और सबसे अगर बड़ी जड़ है, यथागत इसके कितने ही एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जो स्टेट्स हमारे साथ शुरू हुए, जिन्होंने लिकर कॉरपोरेशन बनाई, वो हमसे कम 20 गुना ज्यादा पैसे कमा रहे। पंजाब की इकोनॉमी ठेके पे दे दी गई है। आई कैटेगोरिकली स्टेट पंजाब की इकोनॉमी नूं ठेके ते दे दिता गया। द माइंड ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन आउटसोर्स्ड। जिहड़े ठेके वसूलते भी ने, दे आर ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड। कौड़ा घुट पी के अगर एजेंडा ऐतकी ठीक ना दिता तो फिर यू विल बी द सेम रन ऑफ द मिल government that has been run by two chief ministers for the last 25 years. 25 तो 30 साल ਦਾ ਇਹ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮਾਫੀਆ ਮਾਡਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। Today the model which is operative in the state is the mafia model run by those who propagate it and are hand in gloves. ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ आम लोगों का मॉडल, कांग्रेस का मॉडल, कांग्रेस के वर्कर का मॉडल will create number 1 a liquor corporation, the Punjab State Liquor Corporation. Number 2, sand mining corporation, the Punjab State Sand Mining Corporation. These are state resources. Number 3, we will have a regulatory commission, Punjab State Cable Regulatory Commission. Transport Corporation to be promoted. Policies changed for additional sources of income. Regulation of total outdoor advertisement. जड़ी लिकर कॉरपोरेशन है, मैं पहली ते आना, जड़े जड़े स्टेटा ने वैट लाई है, और क्योंकि लिकर इज आउटसाइड द जीएसटी एम्बिट, जड़े जड़े स्टेटा ने वैट लाई है वो डबल ट्रिपल उस तो भी ज्यादा पैसे कमा रहे। अ शाइनिंग एग्जांपल इज तमिलनाडु विच इज अर्निंग अराउंड 37,000 करोड़। पंजाब नालों आधी खपत है, आधी खपत है पंजाब से उसकी। एक्साइज लीकेजेस टू बी स्टॉप्ड। घट तो घट नहीं 4 तो 5,000 करोड़ रुपए की तो एक्साइज की चोरी है। शराब 200 रुपए की 2,000 विकती है, लेबल लाए जाते हैं, स्मगलिंग होंगी है। घर दी डिस्टिलरियां ने अडल्ट्रेटेड शराब वेची जाती है, इलीगली विकती है और शरेआम विकती है, माफिया के नैक्सस नाल विकती है। Minimum expected income out of the liquor business in Punjab is 25,000 crores, 50,000 jobs. Current income 4,000 crore भी नहीं। ये मिनिमम 6 गुना उत्ते जा सकती है, मिनिमम। ਇਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੈਟ ਲਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। Step 1, excise leakages to be stopped, liquor adulteration, illegal selling stopped. VAT will be introduced. That is why it is kept out of the GST ambit, because it is very important for the state's income, but not being taxed properly. Step 2, corporation of production, government run distilleries. Step 3, government to open ठेका, सरकारी ठेके होंगे जी, where youth will be given रोजगार. So this is the first one. The second one is sand mining. तुसी देखिया कोले की माइनिंग होंगी है,
आपने देखा होगा मिनरल्स की माइनिंग होती है, डायमंड माइनिंग होती है, हर तरह की माइनिंग होती है. This is a very, very important source for us because we have 1300 kilometers of riverbed which no other state has. States like Telangana from one river are earning 50 crores a week. We have a supply of 170 years. वो सप्लाई जानबूझ के काटी जाती है और एंड यूजर के लिए जहां 1000 से 1500 रुपए ट्रॉली मिलनी चाहिए वहां 5-5 हजार, 4-4 हजार और 20-20 हजार तक भी ट्रॉली गई है. Sand mining has been rampant and has not been stopped because of an excess, because of the ठेकेदारी सिस्टम. स्टेट आज जिन्ना मर्जी कह ले जी रेता फ्री, जिन्हें ठेके ले वो कहते नहीं दिंदे भाई, जाओ कर लो जो करना है. द मोमेंट ये रेत स्टेट ओन्ड होगी, द मोमेंट इसमें स्टॉकयार्ड्स बनेंगे, द मोमेंट माफिया इज नॉट द ऑपरेटर, सेल ऑफ सैंड. 102 माइनिंग साइट्स ने जी 14 डिस्ट्रिक्ट. रेता is a natural source, government and people's property. If the government can do oil drilling, run coal mines, run airlines, then why can't we do sand mining? Why can't we have a sand mining corporation? Government ਦੇ stockyard ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਡੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਵੇਟ ਹੋਵੇ. ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਰੇਟ ਤੇ ਡੇਟ ਤੇ ਵੇਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੱਕ सैंड माइनिंग माफिया ने कैबिनेट में भी इंप्लीमेंट नहीं होने दी. इंपाउंडिंग ऑफ ट्रक्स विच हैव इलीगल सैंड, 2014 में यह पॉलिसी नोटिफाई हुई थी, एक भी ट्रक इंपाउंड नहीं हुआ. कोई ऐसा आदमी है धरती पे जो 25,000 के रेते के लिए 1 करोड़ का ट्रक इंपाउंड करा लेगा जी? एक ट्रक इंपाउंड नहीं हुआ आज तक. Therefore, colored trucks will operate. उन पे कंप्यूटर चिप्स लगी होंगी और कोई भी ट्रक अगर बाहर से आता है, स्पेशली फ्रॉम पठानकोट, देयर विल बी टैक्सेस लेवीड. आज गुंडा टैक्स लेंदे 5,000 रुपया उस स्टेट के जेब च आएगा. ये बड़ा क्लियर है कि मिनिमम ऑफ 2 to 3,000 crores can be earned from 1,300 kilometers of pure sand run river beds. ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕੇ. ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਪਨਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਦੇ ਸਟਾਕਯਾਰਡ ਬਣੇ ਨਹੀਂ. ਸਟਾਕਯਾਰਡ ਚੋਂ ਅੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਕੱਢੇਗਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ. This is exactly what happens in Telangana, the policy that I gave. We talk of digital Punjab for 4-level monitoring, online bookings and fixed price. We need to fix the price of sand. ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ. How is it that sand ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਦੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਸੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ. Online booking and fixed price, use of IT in ordering, Punjab online sand, delivering and monitoring, GPS chips on trucks, fixed delivery time from stockyard, impounding of illegal trucks, annual audit by 3 independent members of reputed firms, introduction of M sand. M sand है जिहड़ी क्रशर चलते हैं, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 7 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ. ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ. ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ. ਇਹਦੇ ਚ ਰੈਵਨਿਊ 2 ਤੋਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 5,000 ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੌਬਸ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20,000 ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜੌਬਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ.
ਔਰ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੇਬਲ। ਕੇਬਲ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕੇਬਲ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾਈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। देयर वर मल्टीपल MSOs ਔਰ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ MSO ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੇਡ ਰੂਟ ਜੀ ਤਾਂ ਪਾਈ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦ ਗਾਬਸ। ਵੀ ਵਿਲ ਓਪਨ ਦ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲ ਪਲੇਅਰਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। 6 ਹੋਣ MSO, 7 ਹੋਣ, ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਤੋੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80% ਫਾਸਟਵੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, 70 to 80%। It does not share the real data of the number of TVs for GST collection। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। 10 ਦੇ 10 ਲੱਖ ਨੇ। ਰੇਡਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। 2/3 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਰਿਪੋਰਟਡ, ਹੈਂਸ GST ਲਾਸ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਹੀਂ ਤਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਵੀਂ ਤਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਇਰ ਜ਼ੋਨ, ਪੋਲ ਜ਼ੋਨ, ਬਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਪੇ ਰੈਂਟ ਟੂ ਦ ਸਟੇਟ ਫॉर यूटिलाइजिंग पीपल्स रिसोर्सेज। हैंस गवर्नमेंट कैन लेवी कैरेज फी। ਅਸੀਂ कैरेज फी ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੇਜ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਕੈਰੇਜ ਫੀਸ। ਇਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੇਬਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਬਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ 400 ਤੋਂ 200 ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ 6 MSO ਲਿਆਓਗੇ, 400 ਤੋਂ 200 ਆਏਗੀ ਇਹ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅੱਡ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। A minimum of 3 to 5,000 crores is the expected revenue from cable regulation। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਈ ਰੇਟ ਫॉर consumers, low income to small cable operators, corruption for large channels, fees taken from channels to run on cable। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਸਟਵੇ ਵਾਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਭੋਗ ਰਹੇ। ਕਈ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਕਲੀਅਰ ਥਿੰਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਓਪਨ ਦ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲ ਪਲੇਅਰਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ 5 to 6 MSOs, ਚਾਹੇ 10 ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, more the merrier। Because of the competition, local operators can select their choice, hence low rates and more profits to the LCOs। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ LCO ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 2-3 ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ, GST ਐਂਡ ਕੈਰੇਜ ਫੀ, 2000 ਕਰੋੜ ਪੱਕਾ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਐਜ਼ ਅ ਰੂਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ स्टेट ने चलिया, जो लॉस पिछले 5 साल तक का 5,000 करोड़ तक का, उसकी रिकवरी भी की जा सकती है, एंड दैट इज वेरी मच पॉसिबल। एंड ऑब्जेक्टिव है सस्ती केबल लोगों को, जी 450 400 ले रहे हैं 200 मिले, इस तरह होएगी सस्ती केबल। गुरबाणी का प्रसार, ये धंधा नहीं होएगा। स्टेट का चैनल सर्ब सांझी गुरबाणी नूं दुनिया के हर घर तक लेके जाएगा, जिहड़ा चाहेगा वो देख सकेगा। ये किसी एक घर का धंधा बनने वास्ते नहीं है। Therefore a state television जिथे विधान सभा का सैशन पूरे का पूरा आया करेगा जी, किसी एक बंदे नूं दिखाने लई नहीं आएगा।
ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। To end private mafia of the Badals on profitable routes, Jalandhar, Delhi, Manali, Rajasthan, PRTC and Panbus will only run on such routes. ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਰੂਟਸ, ਲੋਕਲ ਪਰਮਿਟਸ ਟੂ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਐਵਰੀ ਵਿਲੇਜ 1 ਪਰਮਿਟ ਜੇ ਕੋਈ ਲਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 12-13 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਜਨਰੇਟ employment. Non-tariff revenue other than tickets in Punjab is near zero. This includes advertisements on buses, at bus stands, kiosks, utilization of PRTC and Panbus properties to generate revenue. Office owned, rest house owned, restaurant owned. Other states earn B% revenue out of it. B% ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 0.1% ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 0.1%। ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, 34 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੂ ਪੈ ਗਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। 36 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ 50 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ अगर आपने ये देखना हो कि ये कियोस्क्स वाला सारा मिला के पनबस, पीआरटीसी बसों के पीछे जो फोटोएं लगती हैं उनको मिला के, बोर्ड्स को मिला के करीब करीब 1000 करोड़ रुपया पंजाब को आ सकता है बड़ी आसानी से, जो निजी जेबों में जा रहा है, जो 75-25 की जेब में भी जा रहा है। डिजिटाइजेशन, आई स्पोक अबाउट डिजिटल पंजाब। ये लखी टाइम टेबल नहीं बनाएगा हुण, ना लखी नूं बनाउण देने आ, ते लखी दे नाल रल के नहीं बनाउणगे टाइम टेबल। ये टाइम टेबल डिजिटल होएगा, ऑनलाइन टिकटां जिवें सारे स्टेटां च हुंदियां होर उथों लो। जिन्ने ल्यूक्रेटिव रूट्स ने वो पंजाब सरकार दे होणगे। टाइम टेबल प्रेपरेशन, जीपीएस सिस्टम्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल, कॉल सेंटर, ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर टिकटिंग, and even checking bus timetable and timings, implementation of artificial intelligence, Internet of Things and big data analysis for improving operational efficiency and customer service. Revenue generation 1,500 ਕਰੋੜ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ water bottling industry is a $1 billion industry all over the world. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਟਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ, but also the Punjab River Water Corporation to market bottled water for Punjab and outside. ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਰਿੰਕੇਬਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਦੀ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਦੀ ਐਲਪਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਏਗੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਲਡ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਐਂਡ ਸਤਲੁਜ। This is the basic income agenda that I wanted to talk about. मैं लड़दा रहा सत्ता च रह के भी, सत्ता छड्ड के भी, सत्ता वालियां नाल भी, ते मैं ये मनदा कि ये करे बगैर पंजाब खड़ा नहीं होना।
क्योंकि पंजाब दी इनकम अज फाइनैंशियल बैंकरप्सी ते उत्ते है। लेट मी टेल यू 1,40,000 करोड़ रुपये के खर्चे 75,000 करोड़ रुपया असी बोरोइंग ते लेने। पंजाब इज द मोस्ट इंडेटेड स्टेट टुडे। 25% साडी इनकम सूद च जाती है। 18,000 करोड़ रुपया GST की कॉम्पनसेशन बंद हो जानी है जून च। दैट्स अनदर चैलेंज। ते जिन्ने फ्री बीज लॉलीपॉप्स दिते जा रहे हैं ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਅੱਡ ਪਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਓ ਤੇ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸਚੇਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਜਲੀ 4,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। So all this has to be compensated. This is the crux, साहब। ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। Without this, nothing will move. Without this, we cannot reverse the trend. ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸਣਾ ਚਾਹਵੇ ਬਹਿਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਪਾਏਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੰਡੀ ਪੁੱਚੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੇ ਜੀ? तो मैं जो कुछ भी कहा पार्टी के जनरल सैकटरी की सहमति के नाल ही कहा। यह मैनीफेस्टो चो जाने तो पहला उन्होंने को जाएगा, लेकिन मेरा फ्यूचर इस डिपेंड करता है। मैं पहला कह चुके हैं, माई फ्यूचर डिपेंड्स ऑन दिस। मैं जबान दी है पंजाब के लोगों को, समझौता कोई नहीं। It is categorical. I have fought on this not for the last 5 years. तुसी देखोगे कि पिछले इलेक्शन तो पहला और मैं आज जो शाम ਨੂੰ प्रेस कॉन्फ्रेंस चलावांगा यही एजेंडा सी मेरा। मैं हाई कमांड कोल भी जाके यही कह के आया सी, मैं तो आउंदा नहीं सी कि it is on this agenda that I will take to the people। और मैं 15 दिन पहला आया सी। ये जिन्नियां 26 लाख नौकरी दे दूं, आ फलाना कर दूं, 50,000 पक्के हो गए, फलाना हो गया, टमकाना हो गया, ये क्यों नहीं हो पाता? रेता व्यू फ्री क्यों नहीं हो पाता? मास्टर क्यों दर दर भटकते हैं? डॉक्टर क्यों दर दर भटकते हैं? कच्चे इंपलॉय क्यों भटकते हैं? मैं उन्होंने ठोक के जवाब देना। मेरे घर के मूहरे भी खड़ते, मैं उन्होंने बिच जाके खड़ के कहना भी 1,000 करोड़ रुपया चाहिए जी साहब। एक भी मास्टर सड़कों ते ना हुंदा। 3,000 करोड़ रुपया हुंदा सरप्लस, एक भी धरना ना हुंदा पंजाब दी सड़कों के उत्ते। और छाती ठोक के कहना यही सच है। वी कैन नॉट हैव दी ऑस्ट्रिच मैंटेलिटी। सिर अपना शुतुरमुर्ग वांग असी रेत च दब के रियलिटी तो भज नहीं सकते। वी विल हैव टू फेस इट एंड गिव सॉल्यूशंस। पे कमीशन पहले दिन तो लागू हो सकता है। अगर तुहाडे रिसोर्सिस डबल होके 1 लाख करोड़ हो की रहा तो तुसीं कर्जा लैंदे हो ते कर्जा मोड़ दिंदे हो। किसी ने अपना घर इदां चलाया हो तो मैं मनण नूं तैयार हाँ। एक भी पॉलिटिशियन का घर इदां चलदा हो तो मैनूं दस दिओ। किसे दा भी 10 करोड़ का घर होवे उत्ते 200 करोड़ का कर्जा होवे ते वो घर के प्लाट वेच के या भांडे वेच के चलाउंदा होवे। ये इकोनॉमी के बेसिक फंडे है साहब, सब नूं पता ने, दोहराए जा चुके ने। पंजाब का फ्यूचर जिन्ना कि ये डिपेंडेंट है, मेरा भी ये डिपेंडेंट है। सवाल साहब तुहाडा एक एक करके जनाब, एक एक करके। सिद्धू साहब ਤੁਹਾਡਾ बहुत ही वधिया पंजाब मॉडल का तुसीं ब्यौरा दिता। मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं सर। पहला सवाल तो ये है कि थोड़ा ये सारा मॉडल हवा हवाई है। ये सारा कुछ मैं नहीं कह रहा, ये थोड़े सांसद रवनीत बिट्टू साहब कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि सिद्धू साहब कहने हैं, दावा करते हैं कि 6 बार वो इलैक्शन जिते, पर उन्होंने एक भी जगह पर जे ये मॉडल अपना जो दावा करते हैं जे इंप्लीमेंट किया तो दिखा देन, असीं मन जाएंगे।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਲਾਂ ਬੀਜੋ ਇਹ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ MLA ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਦੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਉਗਵਾਏ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। बड़ा सिंपल है जी, मैं किसी इंडिविजुअल ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ TRP ਬਣਾਈਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਊਟਡੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ 34 ਤੋਂ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜਿਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ, ਉੱਥੇ 7 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਸਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੇ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਰੇਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਡਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ TRP ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੌਫਟ ਲੋਨ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅੱਜ 50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਟੋਲਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਟੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਟੇ, ਦਾਲ, ਲੂਣ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜੁਗਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਟ ਆਉਣਾ, पॉलिसी और बजटरी एलोकेशन के नाल लोट आना है। देखिए भाई, आज की डेट में अगर बजट में देखो, अगर आज की डेट में अगर आप बजट में देखो 18,000 करोड़ है। गेट योर फैक्ट्स राइट, देन सिद्धू साहब हाँ जी, सिद्धू साहब, नवजोत सिद्धू जी, सिद्धू भाजी जी, हाँ भाजी, सिद्धू साहब ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ। ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਕਤੀ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰੇਕ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਜਗਤਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਜੋਤ ਦਿਓ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਣਾ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਆਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਲਾਈ ਕੰਧ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ 110 ਦਿਨ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। 110 ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 2022 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੇਤਾ ਐ ਹੋਣਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ,
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਨਿਆਣੇ ਥੋੜਾ ਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ 1960 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਜੀ 1980 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ। ਉਤੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਹਵਾ ਇਹ ਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਵਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਮਾਡਲ ਆ? ਨੰਬਰ 1। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਆ, ਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜ਼ਰੂਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਰਾਜ ਨਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਨਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ 4 ਖੇਤ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 13 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ 9 ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਖੋਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗੰਦਲਾ, ਪਾਣੀ এনवायरमेंट ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ, ਕਨਾਲ ਵਾਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ 13 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੁਰਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੀਐਮ ਬਣਾਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਊਗੀ ਸੀਐਮ? ਹੂ ਟੋਲਡ ਯੂ? ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਅ ਫਾਲਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾ। सर 2 सिंपल सवाल हैं। एक बिक्रम सिंह मजीठिया के बेल के ऊपर है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मिलजुल के आप लोग उनको बेल दिला दिया है। 1, हाउ इज कांग्रेस पार्टी गोइंग टू परस्यू इट? एंड सेकंड इज पीएलसी ने ये हॉकी एंड बॉल का खेला है, उन्होंने कहा कि हम गोल करेंगे। कौन कह रहा है गोल करें? कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो पार्टी सिंबल है, उन्होंने कहा अब हम गोल करेंगे। तो 2 चीजों पे सवाल है। जो खुद गोल हो वो हिलने लायक है? चिड़ी छिक्का जा लैके आए खड़ जाता है। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਲ ਕੇ ਦਿਖਾ 15 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਖੇਡ ਚਿੜ ਚਿੱਕਾ। ਜੇ ਦੂਏ ਮਿੰਟ ਉਲਟ ਕੇ ਨਾ ਡਿਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਮਾਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾਈ, ਗੋਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਗੋਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਦਣ, ਗੋਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। 70,000 ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 700 ਬੰਦੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਹ ਗੋਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ? ਟੇਕ ਘਰੇ ਬੈ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਲਾਈਫ ਲੀਡ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜਾ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉੱਤੇ। बिक्रम सिंह मजीठिया के बेल पर आपको क्या कहना है? मुझे सब जुडिस मामले पे कुछ नहीं कहना और करता क्या रहा हूं। कभी आ छड़ी पर ये चीज नहीं छड़ी। पहली कैबिनेट दे विच भी तब मैंने ये कहा था कि भाई आप ये बड़े बड़े परिवार। और केजरीवाल क्या कर रहा है?
ਭਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋੜ ਕੇ 4 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੂਗਾ ਇਹ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਦੂਗਾ ਵੈਟ? ਵੇਚਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣਗੇ ਉਹ। देयरफॉर यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जे मैं लड़ रहा मैं खड़ा उत्थे ही, ना मेरी हट्टी चलती है, ना मेरा ठेका चलता है, ना मेरी दुकान चलती है, ना मेरा बिजनेस चलता है। 50,000 रुपये जी तनख्वाह आती है वही लेना, और अगली बार अगर जितया दूसरी, ये लिख लियो अज टका के, दूसरी पेंशन नहीं लवांगा, दूसरी पेंशन नहीं लवांगा। भुखा राजदा भुखड़ नहीं राजदे, ठठ ठठ पेंशन लेंदे आ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਹਰੇਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। देयर विल ऑलवेज बी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਜੋਤ ਇਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਲ ਫਰੈਂਡ, ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਮੈਨ। ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਟੂ ਹਿਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਆ। ਵੀ ਵਿਲ ਸੈਟਲ ਇਟ ਐਂਡ ਸੌਰਟ ਇਟ ਆਊਟ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ। देखो ज्यादा तो डिले हो ही नहीं सकता जी, हुण ज्यादा तो डिले हो ही नहीं सकता, लेकिन पार्टी का एक अपना सिस्टम है। असी वेरीफिकेशन होंदी है, स्क्रीनिंग कमेटी होंदी है, फिर ऊपर जाके हाई कमांड उन्होंने टिकटां नूं अनाउंस कर दी है। सो आई थिंक मे बी इन दी फर्स्ट स्लॉट कुड कम इन दी नेक्स्ट 1 वीक कि अगला इलेक्शन हम अगले इलेक्शन के लिए नहीं लड़ रहे, अगली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। तुमने समझा? सबसे पहली बात ही नवजोत सिद्धू जब स्टेज पर चढ़ता है, सब तो पहला गल ही ये करता है, और ਉਹਦੇ एंटरप्रेन्योरशिप ਦੇ ਉੱਤੇ, रोजगार ਦੇ ਉੱਤੇ, एम्प्लॉयमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ we have a very big plan in the पंजाब मॉडल। चाहे वो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन है, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप है। पंजाब ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਏਗੀ। पर ठेके की गल करिए तो बहुत MLA हमारी ठेकियां दे विच होंदी आ, सनाले तो खास करके, क्योंकि तुसीं क्या ठेकियां सरकारी कर देवांगे, नौजवानों को ठेकियां तो रोजगार देवांगे, कि ये भी थोड़ी एक नौजवान रोजगार दे विच आउंदा ठेकियां। सुनो यार, तुम ध्यान नाल सुनो, मैं ना दारू दे पहला हक च सी, मेरे फादर ने मेरा पूरा कोटा कर लिया, मैं पींदा नहीं, मैं तो प्याज लहसुन भी खाता नहीं, वैजीटेरियन आदमी हाँ, ध्यान नाल समझ लै। लेकिन अगर विकदी है ਤੇ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਠ ਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਣ? ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਜ ਦੀ ਕਰਨਾ। ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਨੋ 111 ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹਟਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਟਿਵ ਥਿੰਗ, ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਹੈਪਨ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਪਨਡ ਔਨ ਮੈਨੀ ਓਕੇਜ਼ਨਸ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਕਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਡਰਿਵਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਕਰ।